ॐ तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत्। ॐ तत्सवितुर्वरं रूपं ज्योतिः परस्य धीमहि यन्नः सत्येन दीपयेत् सत्येन दीपयेत्। स्नेहर पिला माने सम्मान्य उपभाई माने अभिभावक मु टिके आउ टिके ता पछुक आसीबी कारण 1926 मसिया नवेम्बर 24 तारिख पूर्व आश्रम रे अति बेसी रे 24 जन आश्रम माने साधक माने सब थांती सेमानक भितर किछि गोटे चापर सम्मुखीन होथांती। श्री अरविंद धीरे धीरे आत्ममग्न हवा आरंभ करथांती। एमाने श्री अरविंद को देखि पार नांती देखि पार नथिले से सब बेले आत्ममग्न होइकरी रहउथिले एवं समस्ते आश्रम भितर गोटे शक्तिर चाप अनुभव करथिले कोन गोटे होउछि किंतु जानि पार नथिले कोन होउछि। से जो 24 जन थांती से 24 जन मानकु से जो 24 जन थांती से 24 जन को भितरे मां कोन करले ना ता पूर्वरु जो घटना घटिबा को जाउची से जो घटना घटिबा को जाउची से कथा मां जानिथिले श्री अरविंद भी जानिथिले तेनु से जो 24 जन को प्रस्तुत करा जाउची मां कोन कले ना तांकर इष्ट देव आउ विभिन्न देवादेवी सहित तांकर सब संयोग करेले एवं धीरे सब देखा गला से जो साधक माने सब थांती एवं समस्त भितर गोटे अपूर्व जमती शांति नीरवता घटना लक्षण सब देखा गला। समस्ते अनुभव कले जे किछि गोटे कोन घटिबा को जाउछि आश्रम रे काहे कि एमती होउछि आश्रम भीतर को पसिला को गोटे चापर सम्मुखीन होतांती। एई भली अनुभव भितरे नवेम्बर 24 तारिख संध्या रे सबु आश्रम माने जो माने साधक माने थिले जो 24 जन जाक से तांकर बाहर सब के बाजार रे अछंती के समुद्र कूल रे अछंती। हठात मां कोन कले ना जन को मेसेंजर करी पठेले जे समस्त की डाकी आज संध्या सुधा एठी पहुंच तापरे सुटु समस्त डकाडकी हे 24 जन जाक चली आसिले आश्रम भीतर को आसिले तांकु डका गला श्री अरविंद को रूम श्री अरविंद को रूम जो माने देखिथिबो प्रायतः देखि नथिबो आ जो माने देखिथिबो श्री अरविंद जो रूम रे रहउथिले ता कोडरे गोटे छुटिया कॉरिडोर टाइप रे अछि। श्री अरविंद से बाट देखि वॉकिंग करंती से कॉरिडोर पाखरे से बारांडा रे से माने समस्त बसिले आ समस्त बसी थांती। बहुत निश्चल लगुथाय स्तब्ध निस्तब्ध लगुथाय पूरा शांत नीरव एकदम एते एमिति परिवेश से आगुरु के आश्रम रे देखि नथिले ए भलिया तांकु लागिला। सेही समय से देखिले श्रीअरविंद कोन करंती ना तांको रूम रु बाहरी करी सेही बारांडा पाखरे गोटे छोटिया रूम टे अछि ताधरे गोटे तांकर आसन अछि जो थरे से बसंती। सेही जो बसंती जोठी ता पछपटे गोटे कला पर्दा ते टंगा हिछि एमाने सब देखुचंदी बसचंदी चुपचाप के कथावार्ता करि पर नथंती समस्त चुप हे बसथांती। देखिले गोटे कला सिल्क कपड़ा टंगा हिछि एवं ता धेरे कोन हिछि ना तीनोटी ड्रैगन चित्र अंका हिछि। ड्रैगन
ଡ୍ରାଗନ 3ଟି ଡ୍ରାଗନର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କା ହେଇଛି, ସେଗୁଡା ପୁଣି ଏମିତି ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ତା ମୁହଁ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ, ତା ମୁହଁ ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ, ଏମିତି ଭାବରେ ଏବଂ ଚୀନ ଦେଶରେ ଏହାର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ବି ଅଛି। କଣ ନା ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ, ଗୋଟେ ହଉଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଅନ୍ତରିକ୍ଷ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ ଜଣେ କରିଛନ୍ତି ଚୀନର, ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରାପ୍ତ ହବ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଭଗବାନ ଆଉ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ। ବୁଝିହଉଛି ନା? ଯେତେବେଳେ ଏମିତିଆ ଅବସ୍ଥା ଗୋଟେ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବେ। ଏଇ କଥାଟା ଚୀନ ଦେଶରେ ଅଛି ଏବଂ ସେମାନେ ସେଇ ବୁଝିପାରିଲେ। ସମସ୍ତେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆସିଲେ, ମା ବି ଆସିଲେ, ସମସ୍ତେ ନୀରବ। ମା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ 2 ଜଣ ବି ନୀରବ। ଆସିଲେ, ଆସିକିରି ଯୋଉଠି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବସନ୍ତି ସେଇଠି 2 ଜଣ ବସିଲେ। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ବସିଲେ, ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ପାଖରେ ବସିଲେ। ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଧ୍ୟାନ କଲେ। ଧ୍ୟାନ ସମାପ୍ତିର ଜଣେ କହିଲା ଯେ ଧ୍ୟାନ ସମାପ୍ତି ହେଲା ବୋଲି ସଂକେତ ଦେଲା। ଯେମିତି ସରିଲା, ଆଉ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଉଠିକି ଆସିଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। କରିସାରିବା ପରେ ପୁଣି ଯାଇକିରି ଚୁପଚାପ କରି ସେଇଠି ବସିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ କିରି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ମା ଉଠିକି ଚାଲିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଇ ସାରିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ହେଲା କଣ ଗୋଟେ ଘଟିଲା। କାହିଁକି ଏମିତି ତ ଆଗରୁ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମା ଏକାଠି ବସିକିରି ଆମକୁ ଡକେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦବା, କଣ କରିବା, ଏଗୁଡା ତ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଏମିତି କାହିଁକି ଘଟିଲା? ନିଶ୍ଚୟ କଣ ଗୋଟେ ଘଟିଲା, କିନ୍ତୁ ଜାଣିପାରୁନଥାନ୍ତି କଣ ହେଲା। ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, ଗୋଟେ ନୂତନ ଶକ୍ତିର ଚାପ ଅନୁଭବ କରୁଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କହିପାରୁନଥାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଦତ୍ତା ବୋଲିକିରି ଜଣେ ଥିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଦି ଲର୍ଡ ହାଜ ଡିସେଣ୍ଡେଡ ଇନଟୁ ଦି ଫିଜିକାଲ ଟୁଡେ। ଭଗବାନ ଶରୀର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାଟି ଆଉ ସେ କହିଥିଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଦିନଟି ହେଉଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ସିଦ୍ଧି ଲାଭର ଦିବସ। ଆମେ ସିଦ୍ଧି ଦିବସ ବୋଲି ୟାକୁ କହୁ। ତାର କାରଣ ହଉଛି କଣ? ମା ଆଉ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ 2 ଜଣ ଯାକ ଏଇ ଦିନ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସିଦ୍ଧି କଣ? ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି ଅଧିମାନସ ସିଦ୍ଧି। ଏଟା ହଉଛି ଅଧିମାନସ ସିଦ୍ଧି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଉକ୍ତି ହଉଛି ଏଇ ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଆନନ୍ଦମୟ ଚେତନା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଅବତରଣ କଲା। ଏଇ ଦିନଟି ସେ ଅଧିମାନସ କଣ, ଆହୁରି ଯଦି ଆମେ ବିସ୍ତାରିତ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, ତାହେଲେ କେତେ କଥା ଅଛି, ସେଟା କହିଲେ ଆଉ ହବନି। ତେଣୁ ଯେମିତି ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ତାପରେ ହାୟର ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ଇଲୁମିନ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ଇଣ୍ଟୁଇଟିଭ ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି, ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ଅଛି। ଓଭର ମାଇଣ୍ଡ ହଉଛି ଅଧିମାନସ ସିଦ୍ଧି। ସେଟା ହଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଚେତନାର ସ୍ତର। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଆସି ପରମାନେଣ୍ଟଲି ରହିଗଲେ ସେଇ ଦିନଠାରୁ, ଆଉ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଅସଲ କଥା ହଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିଲେ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତମେ ସବୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସିରିଏଲ ଦେଖୁଥିବ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ପୃଥିବୀକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଲୀଳା ଖେଳା କରିଛନ୍ତି, କଂସକୁ ମାରିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ମାରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଧର୍ମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି କୁରୁକ୍ଷେତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ। କେତେ କଥା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସବା ଶେଷରେ ପୃଥିବୀ ଚେତନା ତାଙ୍କୁ ଧାରଣ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ଥିବାରୁ ସେ ପୁଣି ନିଜକୁ ଓହରେଇ ନେଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ଫେରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇଦିନ ଆସିକି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦେହରେ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ବଡିରେ ଆଉ ସେ ଅବତରଣ କଲେ ଏବଂ ପରମାନେଣ୍ଟଲି ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିଗଲେ। ସେ ଦିନଟି କୁ ଦର୍ଶନ ଦିବସ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଗଲା। ତାପରେ ସେଠୁ କଣ ହେଲା ନା, ତାପରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ତରାଳକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଅନ୍ତରାଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ମାନେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଆଉ ବାହାରକୁ ଆସିଲେନି। ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ କିଏ ଯାଇପାରିବେନି, ସିଏ ବି ବାହାରକୁ ଆସିବେନି। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଚାଲିଗଲେ।
କାହିଁକି ଗଲେ? ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ଏ ଯୋଉ ଅଧିମାନସ ସିଦ୍ଧି ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆସିଥିଲେ, ରାମ ଆସିଥିଲେ, ଯେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୃଥିବୀର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିନି, ପୃଥିବୀ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିନି, କେମିତି ହବ? ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଅତିମାନସ ସିଦ୍ଧି, ଅତିମାନସ ଯଦି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରେ ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ହେଇପାରିବ। ଏବଂ ସେ ଅତିମାନସ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେ ଗଭୀର ସାଧନାରେ ମଗ୍ନ ରହିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ଭିତରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇକିରି ରହିଲେ। ସେଇଠି ରହିକିରି ସେ ସାଧନା କଲେ ଅତିମାନସ ସିଦ୍ଧି ସକାଶେ। ଏବଂ କଣ ହେଲା ସେଇ ସମୟରେ ନା ମାଙ୍କୁ ଆଶ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ଶ୍ରୀମା ସେଇ ଦିନଠୁ ହେଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀମା ଆଶ୍ରମର ସମସ୍ତ ଅତିମାନସ ସିଦ୍ଧି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ହବା ପାଇଁ ଚାଲିଗଲେ ଅନ୍ତରାଳକୁ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଇଛି ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଏଠି ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ, ସେଠି ଯାଇକିରି ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି, କଣ ହେଲା? ମା କହିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଯୋଉ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ମାନେ ଯୋଉ ରକ୍ତପାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ମାନବ ଜାତି ଯୋଉ ପରାଧୀନତା ଭିତରେ ପଡିଯାଇଛି ତା ଦେହରୁ ତାକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ତାଠାରୁ 100 ଗୁଣ ଅଧିକ ରକ୍ତପାତର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ବହୁତ ଆଉ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପାଇଁ ଗଭୀର ସାଧନାରେ ମଗ୍ନ ରହିଲେ, ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ସେ କାମ କଲେ, ଶ୍ରୀମା ଆଶ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଏବଂ ବାହାରେ ସେ ସୂକ୍ଷ୍ମକୁ କେମିତି ପ୍ରକାଶ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ ରହିଲା। ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ଆଉ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଥିଲା, କାହିଁକି ନା କିଏ ନଥିଲେ ଆଉ 24 ଜଣ ଥାଆନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଯାହା ଯାହା ଦରକାର ସବୁ ତ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା। ତେଣୁ ଶେଷ ହଉଥାନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥାନ୍ତି, ମା ତାକୁ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଦେବାରେ ଲାଗିଥାନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ କଥା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ବ୍ୟାପିବାକୁ ଲାଗିଲା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କଥା ଏବଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଧକ ମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ଆସିଲେ ରହିବା ପାଇଁ। ଆଶ୍ରମର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ବଢିଲା ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ଯେତିକି ଜାଗାରେ ରହୁଥିଲେ, ଆଶ୍ରମଟି ଯେତିକି ଜାଗାରେ ଥିଲା ସେତିକିରେ ତ ଆଉ ଜାଗା ହବନି, କଣ କରିବେ? ସେଇ ସବୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଲେ। ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ରଖିବେ କୋଉ ଜାଗାରେ? ତେଣୁ କଣ ହେଲା, ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରର କୋଉଠି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସୂତ୍ରରେ କିଛି ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିଥିଲେ, ପ୍ରଚୁର ଅର୍ଥ ଲାଭ କରିଥିଲେ। সেই ସମୟରେ ସେ ଅର୍ଥ ବିନିମୟରେ ପାଖାପାଖି କେତେ ଗୁଡେ ଘର ସେ କିଣିଲେ ଏବଂ କିଣିକିରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଶ୍ରମକୁ ବଢେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ଆଶ୍ରମ କେମିତି ବଢିବ? ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମ ବଢିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ ଆସିକିରି ବିଭିନ୍ନ ମେଣ୍ଟାଲିଟିର ଲୋକ ରହିଲେ, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅସଙ୍ଗତି ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଥା ସବୁ ବଢିଥିବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଦେଲେ, ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ନିୟମ କରିଦେଲେ, ଯୋଉମାନେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବେ, ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଆସନ୍ତି ପଛକେ, ଯିଏ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବେ, ପ୍ରଥମ କାମ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇକିରି ରହିବେ। ମାଙ୍କ ଛଡା ଅନ୍ୟ କାହାରି କଥା କିଛି ଶୁଣିବେନି, କେବଳ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଇକିରି ରହିବେ, ମାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ମା ଯାହା କହିବେ ସେଇ କଥା ହିଁ ସେ ପାଳନ କରିବେ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଭରଣ ପୋଷଣର ଦାୟିତ୍ୱ, ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ରହିବା ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମା ନେବେ। କେମିତି ନେବେ? ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନାଁରେ ସେତେବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ଆଡୁ କିଛି ଅର୍ଥର ଆଉ ଯୋଗାଡ଼ ହେଇପାରୁଥିଲା। ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଆଶ୍ରମ ପରିଚାଳନା ହେଲା। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ବଢିଲା, ଆଶ୍ରମରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଲେ, ତାଙ୍କ ଖାଇବା ରହିବା ଏଗୁଡା ସବୁ ଦରକାର ନାହିଁ।
ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦରକାର। ତେଣୁ କେମିତି କଣ ହବ? ମା କହିଲେ କେବଳ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ଧ୍ୟାନ କଲେ ଚଳିବନି। ଧ୍ୟାନ କରିବା, ପଢାପଢି କରିବା, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବକ୍ତବ୍ୟ ସବୁ ଶୁଣିବା, ଏସବୁରେ କାମ ଚଳିବନି। କେବଳ ଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ, କେବଳ ଜ୍ଞାନ ନୁହେଁ, କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ସାଧନ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସାଧନ। କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। କାର୍ଯ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ, କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇପାରେ, ଏ କଥା ମା ସେତେବେଳେ କହିଲେ। ଏବଂ କଣ ସେ କାମ ହବ? ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଭାଗ ସବୁ ଖୋଲିଲା। ପ୍ରଥମ ହଉଛି କଣ ନା, ଖାଇବେ ପିଇବେ ଏତେ ଲୋକ, 3 ଟାଇମ ଖାଇବେ। ସକାଳେ ଥରେ ଖାଇବେ, ଖରାବେଳେ ଥରେ ଖାଇବେ, ରାତିରେ ଥରେ ଖାଇବେ। ତେଣୁ ଅଧିକାଂଶ ବହୁତ ଗୁଡେ ଲୋକ ଖାଦ୍ୟପେୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରହିଲେ ଏବଂ ଡାଇନିଂଟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। 3 ଟାଇମ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ପିଇବା କଥା ସରିଲା, ସେତେବେଳେ ରହିବା କଥା ରହିଲା। ମାଙ୍କର ଗୋଟେ ବହୁ ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, 3ଟି କଥା। ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଖାଉଛନ୍ତି, ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଉ ଖାଇବା, ପିନ୍ଧିବା, ରହିବା, ଏ 3ଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ସେ ଦେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ସମଗ୍ର ଜୀବନରେ ଯେତେ କର୍ମ, ଯେତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା, ସବୁ ତାରି ପାଇଁ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଜଣେ ରହିପାରିବ, ତାହେଲେ ତାର ଯେତେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି, ଶାରୀରିକ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି, କର୍ମ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ରହିଛି, ତାକୁ ଯଦି ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ଦି ଡିଭାଇନ୍, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଯଦି ବୁଲେଇ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଯଦି ସେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଗୁଡାକ ଲାଗେ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଏଇ କଥାଟା ମା ବହୁ ଦିନରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ତାକୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା, ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତିକ ରହିଲା, ଘର ଦ୍ୱାର କରିବା ପାଇଁ ଘର ରହିଲା, ଘରର ମରାମତି ହବ, ନୂଆ ଘର ତିଆରି ହବ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଖୋଲିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗାଡି ମଟର ସବୁ ଚାଲିବ, ଗାଡି ମଟର ଚାଲିବା ପରେ ଖରାପ ହବ, ସେଥିପାଇଁ କାରଖାନା ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉ ସାଧକ ମାନେ ରହିବେ ସେମାନେ ସବୁ କାମଦାମ କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପିନ୍ଧିବା ଡ୍ରେସ ସବୁ ରହିଲା, ତାକୁ ସବୁ ସଫାସଫି କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଲଣ୍ଡ୍ରି ବିଭାଗ ଖୋଲିଲା। ଏମିତି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାପରେ ହଉଛି କଣ ନା, ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଦରକାର, ଗହମ ଦରକାର, ରୁଟି ପାଇଁ ଆଉ ପରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ସବୁ ଗ୍ଲୋରିଆ, ଲେକ୍, ଏମିତି ସବୁ ବଡ ବଡ ଜାଗା ନିଆଗଲା, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଚାଉଳ, ଗହମ ଆଉ ପନିପରିବା ଏଗୁଡା ସବୁ ଚାଷ ହୁଏ। ଆଶ୍ରମ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଲା, ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଇକି ଚଳିଲା, ଆଉ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲାନି। ସବୁ ଜିନିଷ ନିଜେ ନିଜେ ତିଆରି କଲେ, ନିଜେ ନିଜେ କଲେ। କାହିଁକି ନା, ସାଧକ ମାନେ ତା ଦେହରେ କାମ କରିବେ ଏବଂ ସେଇ କାମର ଉପାର୍ଜନ ଯାହା ହବ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଏବଂ ଯିଏ ଯୋଉ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଥିବ, ସେ ବିଭାଗର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସେ ନିଖୁଣ ଭାବରେ କରୁଥିବ, ଯେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ତା ଦେହରେ ଥିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଶ୍ରମଟି ଗଢି ଉଠିଲା ଏବଂ ଯେତେ ଲୋକ ସବୁ କାମ କଲେ, ମା ବହୁତ ସ୍ନେହରେ, ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଚଳଉଥାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଯଦି ଆଉ ବିରକ୍ତ ହବ, ଆଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ନ ରହିବ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ଅବସ୍ଥା ଯାହା, ସେଠି କାମ କରିହବନି। ମାଙ୍କର ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ଯେତେ ସାଧକ ମାନେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା। ହଠାତ୍ ଦିନେ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ରାୟ ବୋଲିକିରି ଜଣେ, ତାଙ୍କ କଥା ଟିକେ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ରାୟ ବୋଲିକି ଜଣେ ଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ମା ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିବେ, ଏଇ କଥା ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ସେ କଥାଟି ହେଲାନି। ଯେତେବେଳେ ଥରେ ଦିଥର ନ ହେଲା, ତାପରେ ସେଠୁ ସେ ରାଗିଗଲେ। ରାଗି ଯାଇକିରି ସେଠୁ କହିଲେ ମୁଁ ଆଉ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବିନି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଅନେଇକିରି ଆସିଥିଲି, ଆଉ ଇଏ ମତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଙ୍କ ପାଖରେ କାହିଁ ରହିବି? ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ସେ ମତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି? ଏହା କହିକିରି ସେ ଛାଡିକିରି ଯିବାକୁ ସ୍ଥିର କଲେ ଏବଂ ମାଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଦେଲେ, ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଛାଡିକିରି ଚାଲି ଯାଉଛି, କାରଣ ତମେ ମତେ ଦେଖିପାରୁନା, ମତେ ସହିପାରୁନା, ମୁଁ ସେଠି ରହିବିନି। ମା ସେଠୁ କଣ କଲେ
ନା ନଳିନୀକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ବୋଲିକିରି ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେଠୁ କହିଲେ ତମେ ଟିକେ ଯାଇକିରି ଡାକ ଦିଲ୍ଲୀପକୁ। ସେଠୁ ସେ ଯାଇକି ଡାକିଲେ, କହିଲେ ମା ତମକୁ ଡାକୁଛୁ। ନା ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବିନି, ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯିବିନି। ତାପରେ ସେଠୁ ସେ କହିଲେ ଦେଖ ମା ଡାକିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅଭଦ୍ରାମୀ ହବ, ତମେ ଟିକେ ଚାଲ। ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ମା ଟିକେ ହସିଦେଲେ। ଯେମିତି ହସିଦେଲେ ଆଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ, ମା ମତେ ଦେଖିଲେ ରାଗିଥାନ୍ତେ, ହସିଲେ କଣ ପାଇଁ? ତାପରେ ସେଠୁ ମା କଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସେଇଲେ, ତାଙ୍କ କାନ୍ଧ ଉପରେ ହାତ ରଖିଲେ, କହିଲେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଅ? ସେ କହିଲେ ହଁ। ନା ଯିଏ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ ମୁଁ ତାକୁ କେମିତି ଭଲ ନ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କାମ କରିବାକୁ ତମେ ଏଠି ଅଛ, ମୁଁ ବି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ କାମ କରିବାକୁ ଅଛି। ଯିଏ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ, ତମକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ କେତେ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ତମେ ଜାଣିଛ ନା? ହଁ। ନା ଯାହାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସ୍ନେହ କରନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ଘୃଣା କରିବି? ତମେ କେମିତି ଏକଥା ଭାବି ପାରିଲ? ଆମେ ପା ସମସ୍ତେ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଖୁସି ସକାଶେ, ସବୁ କାମ ଏଠି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିବା ସକାଶେ। ଆଉ ତମକୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ତମକୁ ଏତିକି ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀପ ରାୟଙ୍କ ଆଖି ଛଳଛଳ ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ମା ଆଉ କଣ କହିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ କିଛି ସେଠି ରହିଗଲେ। ଏମିତିକିରି ଧୀରେ 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 ଆଶ୍ରମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। 1933 ମସିହା ଠାରୁ ମାଙ୍କର ଯୋଉ ନ୍ୟୁ ଇୟର ମେସେଜ, ନବବର୍ଷର ବାଣୀ ମା ସବୁ ବର୍ଷ ଦେଇ ଦେଇ ଚାଲିଲେ। ଆଶ୍ରମ ସେମିତି ଚାଲିଲା। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତାଙ୍କର ସାଧନା ମଗ୍ନ ହେଇକିରି ଥାନ୍ତି। ଏ ଧୀରେ 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 ବଢି 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 ବଢିକିରି ଚାଲୁଥାଏ। ହଠାତ୍ ଦିନେ 19 ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଛୋଟିଆକିରି ଓପନ ହେଲା। ଛୋଟିଆକିରି ସ୍କୁଲ ଓପନ ହେଲା କଣ ନା, 20 ଜଣ ଖଣ୍ଡେ ପିଲା, 10-20 ଜଣ ସେ ସାଧକ ମାନଙ୍କର ପିଲା ସବୁ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ଡିଆଁ ଡେଇଁ କରିଥାନ୍ତି, ବୁଲାବୁଲି କରିଥାନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥାନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଢାପଢିର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେଇ ପାରୁନଥାନ୍ତି। ମା ସେଇମାନଙ୍କୁ ବସେଇକିରି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସ୍କୁଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢେଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। କିଛି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ ସବୁ ନେଲେ। ସେଇଠୁ ଜାଣିକିରି ସ୍କୁଲ ଓପନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ ସେଠି ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଅଫିସିଆଲି ଓପନ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ସେମାନେ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଏମିତି ହଉ ହଉ ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ହଠାତ୍ ଦିନେ କଣ ହେଇଛି ନା, ମୁଁ ତା ପୂର୍ବର କଥା ଗୋଟେ ଛାଡିଗଲି, ଯେ ଠିକ 38 ମସିହାରେ, 38 ମସିହା ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ। ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ବାହାରେ ନୁହେଁ, ସେ ତାଙ୍କ ରୁମରେ ପଦଚାରଣ କରୁ, ତାଙ୍କର ଏକ୍ସରସାଇଜ ପାଇଁ ସେ ରୁମ ଆଉ ସେ ବାରଣ୍ଡା ଦେଇକିରି ଏମିତି ବୁଲି ବୁଲିକିରି ଚାଲନ୍ତି, ୱାକିଂ କରନ୍ତି। ସେ ୱାକିଂ କରିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ବାଘ ଛାଲ ସେ ଘରେ ପଡିଥାଏ। ସେ ବାଘ ଛାଲ ଦେହରେ ଗୋଡ ଲାଗିଗଲା, ସେ ପଡିଗଲେ ତାଙ୍କ ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେ ଯୋଉ ଜଙ୍ଘ ପାଖରୁ ସେଠୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ଦର୍ଶନ ସେଠୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେଠି 24 ଦର୍ଶନ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଛାଡି ଯାଇଛି, ଯେ ଯୋଉ ଦିନ ଠାରୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ଅନ୍ତରାଳକୁ ଗଲେ, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ସାଧକ ମାନେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ତ ପଳେଇଗଲେ ଅନ୍ତରାଳକୁ, ଆମେ ସବୁଦିନେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆମ ସମସ୍ୟା ସବୁ କହୁଥିଲୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରାଯିବ? ମା କହିଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ତମର ସମସ୍ୟା, ତମର ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଅ, ସେ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଲେଟର୍ସ ଅନ୍ ଯୋଗ ବିଷୟରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସବୁ ଯୋଉ କହିଛନ୍ତି, ସେଗୁଡା ସବୁ ସାଧକ ମାନଙ୍କୁ ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବୁ କେମିତି ତାଙ୍କୁ? ମା କହିଲେ ନଭେମ୍ବର 24 ତ ଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ତାପରେ ଫେବୃଆରୀ 21 ମାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅଗଷ୍ଟ 15। ଏଇ 3 ଦିନ ସେ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ବାଲକୋନିକି, ଏବଂ ସେଇଠି ସବୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସେଇ ଯୋଉ ନଭେମ୍ବର 24 ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା,
ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଗୋଡ ଯେମିତି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ସକାଳେ ଆଉ ନଭେମ୍ବର 24 ଦର୍ଶନଟା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ବୁଝିହେଲା? ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ତରତର ହଉଛି। ନଭେମ୍ବର 24 ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଯେମିତି ନଭେମ୍ବର 24 ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ସମସ୍ତେ ରହିଲେ, ଦେଖିଲେନି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ, ଏମିତି ଏମିତିରେ ଗଲା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରା ଭିତରେ ଆଉ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଲା ଯେ ଆମେ ଫେବୃଆରୀ 21 ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବା। ଫେବୃଆରୀ 21 ଆସିଲା, ହଠାତ୍ ଡକ୍ଟର ମନା କଲେ ଶ୍ରୀରାମ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରିବେନି। ତେଣୁ ଫେବୃଆରୀ 21 ଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଲା। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ରହିଲା, ସାଧକ ମାନେ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲେନି, ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ମା କଣ କରିବା କୁହ। ଆଉ ତ ରହି ହବନି ଅଗଷ୍ଟ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନଭେମ୍ବର 24 ଗଲା, ଫେବୃଆରୀ 21 ବି ଗଲା, ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ନ ଦେଖିକିରି କେମିତି କଣ କରିବା। ମା ସେଠୁ କହିଲେ, ଶ୍ରୀରାମଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ଶ୍ରୀରାମ କହିଲେ ଇନ୍ ବିଟୁଇନ୍, ତା ଭିତରେ ଏପ୍ରିଲ 24 ତାରିଖ ଯୋଉଟା ମାଙ୍କର ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ ଦର୍ଶନ ଦିବସ ହିସାବରେ ନିଆଯାଉ ଏବଂ ସେଇଦିନ ଦର୍ଶନଟି ହଉ। ସେଇଦିନଠୁ 4ଟି ଦର୍ଶନ ହେଲା। ଆଗରୁ 3ଟି ଦର୍ଶନ ଥିଲା। କୋଉଟା କୋଉଟା ନା ନଭେମ୍ବର 24, ମାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଫେବୃଆରୀ 21, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଆଉ ନଭେମ୍ବର 24। ଏ 3ଟି ଦିନ ଦର୍ଶନ ଦିନ ଥିଲା। ତାପରେ ଏ 24ଟା ଆଡ ହେଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଖୋଲିଛି 1945 ମସିହାରେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ବଢି ବଢିକିରି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ତାର କୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ନା ସିଏ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ କଣ କରିବ ନା ଚେତନା, ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ଶରୀରର ସେଲ ଭିତରେ ସେ ଯେମିତି ତାକୁ ସ୍ଥାନ ଦବ। ସେ ବିଷୟ ବହୁତ ଏଲାବୋରେଟଲି କୁହାଯାଇଛି, ତାକୁ କହିବିନି। ଖାଲି କଥା ହଉଛି କଣ ନା ସ୍କୁଲ ଫିଜିକାଲ ଏଜୁକେସନ କଲଚର ଖୋଲିଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ସାଧକ ମାନେ ତା ଦେହରେ ଯୋଗ ଦେଲେ। ଖେଳା ଖେଳି, କୁସ୍ତି, କସରତ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉମାନେ 10ମ କ୍ଲାସରେ ପଢୁଛ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଛି ପିଲା ଯାଇଥିବ, ଦେଖିଥିବ କେତେ ଆଡେ ପ୍ଲେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, କେତେ ଆଡେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, କଣ କଣ ସବୁ ଅଛି। ବହୁତ ଏକଦମ ହାଇଫାଇ ହେଇକିରି ରହିଛି। ତାପରେ ସେଠୁ ଆସିଛି 1950 ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ। ଆ ଭିତରେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଅଛି, କହି ହଉନି, ସମୟ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ପଳେଇଲାଣି। 5 ମିନିଟ 7 ମିନିଟ ପଳେଇଲାଣି। ମୁଁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିବା 1950 ଠାରୁ ମାଙ୍କର ତିରୋଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ କାମ, କଥା ହଉଛି କଣ ନା ମାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିବ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହବ। ଏ ଯୋଉ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଏ ସମୟରୁ ଆଉ ଏ ସମୟ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ଛଡା ଆଉ କେହି ତମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ମାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହବ। ଦେଖୁଛ ମାଙ୍କ ସାରା ଲାଇଫ, ଜୀବନ ସାରା ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହବା। ଏତିକି କହିକିରି ମୁଁ ଆଜିର ଆଉ କଥା ସାରୁଛି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।